ሰላም የተወደዳችሁ በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 አሲድ ቤዝ ኢኩሊብሪያ የሚል ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እንመማራለን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት አዮኒክ ኢኩሊብሪያ ኦፍ ዊክ አሲድ ኤንድ ቤዝስ በሚል ቶፒክ ውስጥ የቀሩ ሌሎች ፓርቶች ነበሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርት 2 ላይ ትንሽ ረዘም ስላለብን ቆርጠን ያስቀረነው ፓርት ስለነበረ ዛሬ ቀሪውን እንጨርሳለን ማለት ነው በፓርት 3 that means በዛሬው ዕለት የምናያቸው ቶፒኮችን ላስተዋውቃችሁ። መጀመሪያ measure of the strength of acid and base concentration of hydrogen ion and hydroxide ion የሚል ነገር አለ። ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት measures of the strength of acid and bases in aqueous solution የሚል ነገር አለ። then the concentration of hydrogen and hydroxide ion የሚል ሌላ ቶፒክ አለን። then pH and pOH ምንድነው? percent ionization ምንድነው? ከዛ በተጨማሪ dissociation or ionization constant ምን ማለት ነው? እንዲሁም ደግሞ percent ionization አይተናል። ከዛ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን። በርካታ ኤግዛምፕሎች አሉ። እነዚህን ሰርተን ምን እንላለን ማለት ነው እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አጠር ያለ ይመስላል ግን ኤግዛምፕሎቹ ትንሽ ሰፋ ስለሚሉ እነሱን ዲቴል ተረራርተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ መልካም እንግዲህ ምን ጀምረው measures of the strength of acids and bases in aqueous solution በአኩዌስ ሶሉሽን ውስጥ ያለ አሲድ እና ቤዝ ስትሬንግዙ እንዴት አድርገን ሜዠር እናደርጋለን በምን ወይ ሜዠር ይደረጋል የሚለውን ነገር ስናይ the strength of acids and base depends on the number of factors ኦኬ የአሲድ እና የቤዝ ጥንካሬ እንግዲህ በተለያዩ ፋክተሮች ዲፔንድ ይሆናል። some of the why comparing the strength of acid and base are the concentration of hydrogen and hydroxide ion ስለዚህ by determining the concentration of hydrogen and hydroxide ion we can know the strength of the acid and base ምን ማለት ነው? የሃይድሮጅን እና ሃይድሮክሳይድ ኮንሰንትሬሽንን በማወቅ የአሲዲቲ እና የቤዚቲ ወይም የአልካሊቲ ስትሬንግዙን ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ማለታችን ነው። pH and pOH percent ionization Ka Kb for the reaction describes its ionization in water እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ምንድናቸው? እዩ pH pOH percent ionization ወይም ባጭሩ እዚህ ጋር ያለው አረፍተ ነገር ምንድነው የሚለው ከላይ ጀምረን መቱና አንብበው እዚህ ሌላ ፓራግራፍ ስለሚመስል ነው የተቆረጠ ስለሚመስል ነው። some of the why comparing the strengths of acid and base are the concentration of hydrogen and hydroxide ion pH and pOH percent ionization Ka and Kba Ka and Kb for the reaction describing it is ionization in water ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠቀሱ ነገሮች በሙሉ the strength of acid and base describe ሊያደርጉልን የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ምን ምናል? the concentration of hydrogen and hydroxide ion pH and pOH percent ionization Ka Kb እነዚህን ካልኩሌት በማድረግ የአሲድ እና የቤዝን ስትሬንግዝ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ወይም መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ስንመጣ concentration of hydrogen and hydroxide ion okay by definition the strong acid is one that completely dissociates in water to release proton or hydrogen በዴፊኒሽን እንግዲህ strong የሚባል አሲድ completely በዋተር ምን ሲሆን ነው dissociate ሲያደርግ ነው። dissociate አድርጎ ምንን ሪሊዝ ሲያደርግ ሃይድሮጅን አዮን ወይም ፕሮቶን ሪሊዝ ሲያደርግ that is strong acid እንለዋለን ብለናል። strong acid fine in a solution of the same concentration stronger acid ionizes to a greater extent and so yield a higher concentration of hydronium ion than do weaker acid. strong acid ከweak acid ጋር ስናወዳደረው strong acid more hydronium ion ሪሊዝ ያደርጋል አዮናይዝ ሲሆን ማለት ነው። ከምን አንፃር? ከweaker acid አንፃር ማለት ነው። Example of strong acids are hydrochloric acid or HCl, nitric acid HNO3, perchloric acid HClO4 and sulfuric acid H2SO4. Each of these acids ionize essentially 100% in solution. እነዚህ ሙሉ እንግዲህ ስትሮንግ የሚባሉ አሲዶች በውሃ 100% ኮምፕሊትሊ አዮናይዝ ይሆናሉ እና ፕሮቶን ሪሊዝ ያደርጋሉ ወይም ሃይድሮጅን አዮን ወይም ሃይድሮኒየም አዮንን ሪሊዝ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። By contrast, however, a weak acid being less willing to donate its proton
will only partially dissociate in a solution. Okay? ስለዚህ weak ከሆነ ግን በአሲዱ partially ነው dissociate የሚያደርገው ሙሉ በሙሉ ምን አይልም አዮናይዝ መሆን አይችልም ማለት ነው weak ከሆነ። ወደ ቤዝ ስንመጣ ደግሞ base strength refers to the ability of a base to accept proton. አሁን አሲድ ፕሮቶንን ሪሊዝ አድርጓል። ሪሊዝ የተደረገውን ፕሮቶን ደግሞ አክሴፕት የሚያደርገው ቤዙ ነው። ስለዚህ the ability to accept proton that indicates the strength of the base. A strong base accepts more proton rarely than weak base. ቤዙ ስትሮንግ ከሆነ ሞር ፕሮቶን አክሴፕት የማድረግ እድል አለው። ከማን አንፃር? ከዊክ ቤዝ አንፃር። A solution of strong base will contain a large concentration of hydroxide ion than the solution of the weaker base if both solutions are of equal concentration. በኩል ኮንሰንትሬሽን አስቀምጠናቸው ኦኬ ስትሮንግ ከሆነ ሞር ሃይድሮክሳይድ አዮን ሪሊዝ ያደርጋል። ዊክ ከሆነ ደግሞ ለስ ሃይድሮክሳይድ አዮን ሪሊዝ ያደርጋል ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ከአሲዱ ጋር ተመሳሳይነት አለው። አሲዱ ሃይድሮኒየም አዮን ሃይድሮጅን አዮንን ሪሊዝ ስለሚያደርግ ነው። ቤዙ ደግሞ አክሴፕት ስለሚያደርግ ነው ልዩነቱ። Then the net direction of acid base reaction depends on the relative acid and base strengths. A reaction proceeds to the greater extent in the directions in which the stronger acid and stronger base forms the weaker acid and weaker base. እንግዲህ net direction of acid base reaction depend የሚሆነው በምኑ ነው? በአሲድ እና ቤዝ ምን strengths በአሲድ እና ቤዝ strengths ይወሰናል ማለት ነው። ስለዚህ a reaction proceeds to the greater extent in the direction in which the stronger acid and stronger base form a weaker acid and weaker base. ስለዚህ ዳይሬክሽኑ ከስትሮንግ ወደ ዊከር ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ pH እና pOH ወይም potential of hydrogen ion and potential of hydroxide ion ምን ይመስላል? If the pH of a solution at 25 degrees centigrade is 2, is it acid, neutral or base? በፓርት 2 እንደተማርነው እንግዲህ pH ማለት ሲምፕሊ የአሲድን ስትሬንግዝ ሊለካልን የሚችል ወይም የቤዝን ስትሬንግዝ ሊለካልን የሚችል እንደሆነ ተናግረናል። pH ማለት the negative logarithm of hydronium አዮንም እንደሆነ እንዲሁ። ስለዚህ pH 2 ሆኖ አሲድ ነው ኒውትራል ነው ወይስ ቤዚክ ነው ካል ከ7 በታች ከሆነ that is acid 7 ከሆነ ኒውትራል ከ7 በላይ ከሆነ ደግሞ ቤዝ ነው ብለናል። in this case pH 2 ስለሆነ that is acid ነው እንላለን ማለት ነው። One way to determine the strength of acid is using the pH value. The smaller the pH value, the stronger the acid. pH valueችን በጣም small በሆነ ቁጥር acid strengthችን increase እያደረገ ይመጣል። ወይም pHችን small ሆነ ማለት pOH በጣም በዛ ማለት ነው። pOH በጨመረ ቁጥር acid strength increase ያደርጋል አብሮ እንደማለት ነው። pH እና pH ኢንቨርስ ናቸው። ያ ማለት ድምራቸው 14 ስለሚመጣ pH በጨመረ ቁጥር pOH ይቀንሳል። pOH ሲጨምር pH ይጨምራል ማለት ነው። So the concentration of hydroxide ion in a solution can be expressed in terms of pOH of a solution. Hence the strength of the base can also be determined from the pH value. The smaller the pH value, the stronger the base. ስለዚህ pH value smaller ከሆነ ቤዙ strong ይሆናል። pH smaller ከሆነ አሲዱ strong ይሆናል። ስለዚህ pH is used to determine the strength of the acid and pOH is used to determine the strength of the base ማለት ነው። ግን በpH የአሲድ እና የቤዝን strength መለካት ይቻላል። በpOHም የሁለቱንም መለካት ይቻላል። because የሁለታቸው relationship pH plus pOH which is equal to 14 ብለን ካልኩሌት ያደረግንበት ወይ ስላለ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ፓርት 2 ላይ ማለት ነው። Next that used to measure the strength of acid and bases percent ionization. How is the percent ionization and acid strength relate? እንዴት ነው percent ionization እና strength of the acid relate የሚያደርጉት? Another measure of the strength of acid is its percent ionization, which is defined as is a proportion of the ionized molecule of the percentage bases mathematically percent ionization which is equals to ionized acid concentration at equilibrium
divided by initial concentration of acid times 100%. ይህ ምን ይባላል? percent ionization። እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ionized acid concentration at equilibrium position ላይ ionized የተደረገው acid concentration መጠን ሲካፈል initial ለነበረው concentration acid ሲባዛ በ100% that is percent ionization ይባላል። The strength of acid depends on the percentage of the acid molecule that dissociate in water solution. The stronger the acid, the greater the percentage ionization. አሲዱ ስትሮንግ ለመሆን percentage ionization ምን መሆን መቻል አለበት? ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት። ከፍተኛ ለመሆን ደግሞ የትኛው ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት? ionized acid concentration at equilibrium ላይ ከፍተኛ ቫልዩ ማምጣት አለበት። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ቁጥር ሲካፈል ይሄኛው ደግሞ ትንሽ መሆን መቻል አለበት። ኢኒሻል ትልቅ percentage ionization ለማግኘት ማለት ነው። A strong acid and strong base ionize nearly completely in water. But weak acid and weak base dissociate partially in water and their percent ionization is small. ለምሳሌ stronger ከሆነ አሲድ እና ቤዙ እዚህ ጋር ionized acid ወይም ionized base at equilibrium ላይ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ አለው ከማን አንፃር ከኢኒሻሉ ማለት ነው። ስለዚህ match amount of percent ionization ማግኘት እንችላለን። weak ከሆነ ግን ሙሉ በሙሉ at equilibrium ላይ ionized ስለማይሆን smaller value እናገኛለን እዚህ ላይ። ስለዚህ smaller percent ionization ይኖረዋል if the acid is weak, if the base is weak ማለት። ስለዚህ በዚህ way percent ionization the strength of acid እና ቤዝን ዲተርማይን ያደርግልናል። ሌላው ደግሞ dissociation or ionization constant ነው Ka እና Kb። Okay, what is the relationship between the strength of acid and their acid dissociation constant value ይላል ጥያቄ መግቢያ ጥያቄ። The acid ionization constant or dissociation constant is a quantitative measure of the strength of acid in a solution. Quantitative measure of the strength of the acid in a solution which is called acid ionization constant ወይም dissociation constant ይባላል ወይም Ka ማለት ነው። It is the equilibrium constant for the reaction of dissociation of acid into its conjugate base and hydrogen ion. Acid dissociation constant of weak acid Ha like acetic acid, formic acid can be written in the form of Ha in aqueous solution plus water in liquid which give us hydronium ion plus A minus in aqueous solution. Look, Ha ምንድን ነች? H ሃይድሮጅን ነች። A ማለት ደግሞ አይኦኑ ነው ወይም ምን ልበላችሁ የፎርሚክ ከሆነ ወይም አሴቲክ ከሆነ ሃይድሮጅን እና የአሴቴት ፎርሙ እዚህ ላይ ይገባል። ፎርሚክም ከሆነ የፎርሚክ ፎርሙ A ላይ ይተካል ማለት ነው። Then dissociation constant እንዴት ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው? K which is equals to the concentration of hydronium ion times A minus ያ ማለት the formic ion ሊሆን ይችላል or acetate ion ሊሆን ይችላል divide by the concentration of water times the hydrogen acetate ሊሆን ይችላል or formic ሊሆን ይችላል ወይም simply weak acid ማለት ነው። Since the concentration of the water is nearly constant, we can write K times the concentration of water which is equals to the concentration of hydronium times the weak acid ion divided by the weak acid concentration. Okay. Then the product of the two constant K እና water concentration ፕሮዳክቶቹ itself ይሄ ምንድነው? ይሄ ራሱ ኮንስታንት ነው። ከዚህ ቀደም ለምሳሌ Kc ብለን ሰርተን ከዛ መጨረሻ ላይ Kcን በዋተር ኮንሰንትሬሽን ስናበዛው Kw የሚል ነገር እንደሰጠን ማለት ነው ፓርት 2 ላይ like that እዚህ ጋር K times water concentration ሌላ ኮንስታንት ነው እሱም Ka አልነው Ka which is the acid dissociation constant or acid ionization constant ነው Ka ማለት hence for a weak acid ማለት ነው ለweak acid dissociation acid dissociation constant ወይም acid ionization constant that is Ka ስለዚህ Ka ማለት the concentration of hydronium ion times the weak acid ion divided by the concentration of weak acid እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት የምናደርገው የKa ቫልዩ ነው። Acids are classified as either strong or weak based on their ionization in water.
በዋተር ውስጥ አዮናይዝ የመደረጉን ሁኔታ በመከተል አሲዱ ስትሮንግ ነው ቤዝ ነው። ሙሉ በሙሉ አዮናይዝ የሚደረግ ከሆነ ዛት ስትሮንግ አሲድ ነው። ፓርሺያሊ አዮናይዝ የሚሆን እንደሆነ ዊክ ነው እንላለን ማለት ነው። therefore the numerical value of Ka is a reflection of the strength of the acid። ስለዚህ Ka ላርጅ ከሆነ ምን ይሆናል? ስሞል ከሆነ ምን ይሆናል? ላይ ስንሰራ የነበረው አይነት ነው። አዮናይዜሽን ወይም ፐርሰንት አዮናይዜሽን ካልኩሌት እንዳደረግ ነበር ማለት ነው። ከፍተኛ አዮን ፐርሰንት አዮናይዜሽን ካለ አሲዱ ከፍተኛ ወይም ስትሮንግ ነው ብለናል። ዝቅተኛ የሆነ ደግሞ ፐርሰንት አዮናይዜሽን ካለ ዊክ ነው ብለናል። ልክ እንደዛ ሁላ Ka ሃየር ከመጣ ስትሮንግ ነው። ኦኬ the higher Ka value the stronger the acid and Ka ደግሞ ስሞለር ከመጣ ዊክ ነው ማለት ነው አሲዱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴብል ተሰጥቷል። አዮን ኮንስታንት አዮናይዜሽን ኮንስታንት ኦፍ ሰም ዊክ ሞኖ ፕሮቲክ አሲድ at 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኔም ኦፍ ዘ አሲድ እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች በሙሉ ዊክ አሲዶች ናቸው። ለምሳሌ አሲዲክ አሲድ ፎርሙላው ይሄን ይመስላል። CH3COH ነው። አስኮርቢክ አሲድ C6H8O6 ኦኬ። K ቫልዩም በተመሳሳይ ተሰጥቷል 1.8 times 10 raised minus 5። የአስኮርቢክ አሲድ ደግሞ 8 times 10 raised minus 5። የቤንዞይክ አሲድ ፎርሙላው ይሄ ነው 6.5 times 10 raised minus 5 እያለ የተለያዩ ቫልዩስ ተቀምጠዋል። ግን ዊክ አሲዶች ለምሳሌ ቤንዞይክ አሲድ፣ ፎርሚክ አሲድ፣ ሃይድሮሳይኮኒክ አሲድ፣ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ፣ ሃይፐርፕሮመስ አሲድ ምናምን እያለ በርካታ የዊክ አሲድ አይነቶች አሉ ማለት ነው። ዴን K ቫልዩአቸው እዚህ ጋር ኮረስፖንዲንግሊ ምን ተብሏል ተቀምጧል ማለት ነው። ዴን ይሄን እንግዲህ ከግንዛቤ በማስገባት አሁን ካልኩሌሽን እንጀምራለን። በጣም ወሳኝ የሚባል ካልኩሌሽን ማለት ነው። ኤግዛምፕል 1.5 A 0.5 molarity aqueous solution of butyric acid is found to have a pH value of 2.72 and determine the K of the butyric acid. that clear? aqueous solution ነው ቡትሪኩ ማለት ነው። ያ ማለት ዋተር ውስጥ አስገብተነዋል። ቡትሪክ የተባለውን ቡቲሪክ አሲዱን ዴን ኮንሰንትሬሽኑ ስንት ነው? 0.25 ሞላሪቲ ነው። ዴን ፒኤች ቫልዩ ደግሞ ስንት መጥቷልናል? 2.72 መጥቷል። ምንድነው እንድንፈልግ የተጠየቀው? Ka ቫልዩ። ስለዚህ ስቴፕ አለ። የመጀመሪያ ስቴፕ በትክክል ኬሚካል ሪአክሽኑን ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ቡትሪክ አሲድ ማለት CH3 CH22 COAH ነው። ኢን አኩዌስ ሶሉሽን ነው። ኤንድ ዋተር ደግሞ ሊኩዊድ ነው። ከዛ ምን ይሰጠናል? ሃይድሮኒየም አዮን ኢን አኩዌስ ኤንድ ቡትሪክ አዮን ይሰጠናል እዚህ ጋር። አሁን ቅድም ላይ ካስታውሳችሁ እዚች ጋር HA ስንል ነበረ። HA ፕላስ ዋተር ከዛ ሃይድሮኒየም አዮን ፕላስ A ማይነስ ስንል ነበረ። A ማይነሷ እንግዲህ እዚች ጋር እንደምታዩት ምን ዋነች? A ማይነስ ማለት ቡትሪክ አዮኗ ነች እቺ A ማይነስ ማለት። HA ማለት ደግሞ ራሱ ቡትሪክ አሲዱ ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች አሉ። ICE የሚባል ነገር ICE I ማለት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ነው። C ቻንጅ ነው። E ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ነው። ስለዚህ ICUን እንፈልጋለን ወይም በዚህ ፎርም ነው ኦልዌይስ የምናስቀምጠው በዚህ ፎርም በዚህ ስታይል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ 0.25 ሞላሪቲ ነው። የማን? የአሲዱ። የሃይድሮኒየም አዮን ደግሞ ኢኒሻሉ እዚህ ጋር ባዶ ነው ወይም ዜሮ ነው። ኢኒሻል ላይ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው 0 እናደርጋለን ወይም ዳሽ እናስቀምጣለን። ቼንጁን ስናይ እዚህ ጋር እንግዲህ ኮንሰንትሬሽኑን ሉዝ ያደርጋል ውሃ ውስጥ ሲገባ። ኦኬ ኮንሰንትሬሽኑን የአሲድ ሉዝ ያደርግና ምን ያክል ሞላሪቲ ነው ሉዝ የሚያደርገው? ኔጌቲቭ ኤክስ ያክል ወይም ኤክስ ያክል ሉዝ ያደርጋል። ኔጌቲቭ ኢንዲኬት የምታደርገው ሉዝ ማድረጉን ነው። ከዛስ ሃይድሮኒየም አዮኑ ደግሞ ጌን ያደርጋል። ምን ያክል? ኤክስ ያክል ኤክስ ሞላሪቲ ያክል ወይም ኤክስ ሞሎፍ ያክል ያገኛል ማለት ነው። ይህም አዮኑ ኤክስ ያክል ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ፕላስ ኢንዲኬት ማግኘቱን ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤክስ ምንድነች?
it's the concentration of hydronium ion ነች ሲምፕሊ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ ያክል ሉዝ ያደርጋል፣ እዚህ ጋር ኤክስ ያክል ያገኛል። ሶ ከኤች ምልክት በስተቀኝ በኩል ያለው ጌን ነው፣ በስተግራ በኩል ሉዝ ያደርጋል። ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽኑን ስናይ ደግሞ የኢኒሻሉ ሲቀነስ የቼንጁ ወይም እንደዚህ እናርግና እንደዚህ እናስምረውና ኦኬ እንደዚህ እናስምረውና ቁልቁል እንደምር 0.5 ሞላሪቲ ፕላስ ኔጌቲቭ ኤክስ ያ ማለት 0.5 ሞላሪቲ ማይነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ፕላስ ብታደርጉትም ያው ማይነሱ ቼንጅ የለውም ወይም ቁልቁል ደምሩት። 0 ሲደመር ኤክስ ኤክስ ይመጣል። 0 ሲደመር ኤክስ ኤክስ ይመጣል። ሁሉም ኤግዛምፕሎች ላይ ይህ አይነት አሰራር ነው ያለው እዚህ ጋር በሙሉ። X is known quantity. It is the concentration of hydronium ion in a solution, which can be determined from the pH. ከpH determine ልትደረግ የሚችል ነገር ነች X ማለት። ስለዚህ log the concentration of pH which is equal to the negative pH ነች። that is negative 2.72 because negative 2.72 እዚህ ጋር ስለተሰጠን የpH value ማለት ነው። ወይም negative log the concentration of hydronium ion which is equal to pH which is equal to 2.75 ከዛ ኦቨር ኔጌቲቭ አድርገን የመጣ ነገር ነው። ዜና አንቲሎግ እንጠቀም pHን ለማግኘት ማን ነው pH ተሰጥቶናል። የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽኑን ለማወቅ አንቲሎግ መጠቀም ይኖርብናል። ስለዚህ አንቲሎግ ማለት 10 the power of negative 2.72 ነው። that is 1.9 times 10 raised to minus 3 ስለዚህ the concentration of hydronium ion ስንት መጣ? 1.9 times 10 raised to minus 3 ይሄ ማን ቫልዩ ነው? የኤክስ ቫልዩ ማለት ነው which is equals to x ምክንያቱም x ማለት ምንድነች? የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ቫልዩ ነች ስለተባለ። now we can solve the following expression for Kw by substituting in the value of x which is equal to 1.9 times 10 raised to minus 3 molarity ምክንያቱም x ማለት የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ስለሆነች that is 1.9 times 10 raised to minus 3 molarity ይመጣል ማለት ነው። very good ከዛ kn ካልኩሌት እንድናደርግ ተጠይቀናል። እዚህ ጋር kn ስለሆነ ካልኩሌት አድርጉት የተባለ የፑትሪክ አሲድን k ቫልዩ ወይም ምን ማለት ነው? አዮን ዲሶሺዬሽን ኮንስታንት ማለት ነው አይደለ? k ማለት እዚህ ጋር አይተነዋል k ምን እንደሆነ። k ማለት አሲድ አዮናይዝ ኮንስታንት ወይም አሲድ ዲሶሺዬሽን ኮንስታንት ነች ማለት ነው። ስለዚህ የፑትሪክ አሲድ አዮናይዜሽን ኮንስታንት ነው እንድንፈልግ የተጠየቀው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? Ka which is equals to the concentration of hydronium ion ሲባዛ የፑትሪክ አዮኑ ሲካፈል ለምኑ ለቼንጁ። ኦኬ ይሄ ከየትም ይመጣ አይደለም። ወይም እዚህ ጋር ፎርሙላውን እንመለስና እንየው። እዩት የዝን ኮንሰንትሬሽን አገኝተናል። የዝ ኮንሰንትሬሽን ከዚህ ጋር እኩል ነው ምክንያቱም x ብለን ስለሄድ ኦኬ x ብለን ስለሄድ ከዛ እዚህ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የዝ ኮንሰንትሬሽን ማለት ሲምፕሊ ወይም የHA ማለት የምኑ ማለት ነው? የአሲዱ ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ማለት ሲምፕሊ ማን ነው? ቼንጁ ነው። ቼንጁ ማለት የቱ? ይች ፓርት አይ ሚን ቼንጁ ሳይሆን ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ይች ፓርት ማለት ነች። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? x ታይምስ x እንደማለት ነው። እዚህ ጋር x አለኝ የሃይድሮኒየም አዮኑ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የፑትሬት አዮኑ x አለኝ። ስለዚህ ሁለቱ ብዜት ሲካፈል ለኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን that is 0.5 minus x ማለት 1.9 times 10 raised to minus 3 ስለዚህ ይሄን ነገር ስታካፍሉት ስንት ይመጣል? 1.5 times 10 raised to 5 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የk ዋጋ ስንት መጣ? 1.5 times 10 raised to minus 5። ሁለተኛና ሌላኛ ምሳሌ ደግሞ calculate the pH of 0.5 molarity HF ወይም hydrogen fluoride solution at 25 degrees centigrade. The ionization of HF is given by እንግዲህ ዩት ኬሚካል ኢኩዌሽኑን that is HF in aqueous solution plus water ወይም ውሃ ውስጥ ቀላቀል ነው ወይም ሶሉሽን አስገባ ነው then which give us hydronium ion plus fluorine ion። ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? the species that can be affect the pH of the solutions are HF and the conjugate base ደግሞ ማነች? F- ነች።
ስለዚህ pH ቫልዩን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች እነማን ናቸው? HF የተባለው አሲዱና ኮንጁጌት ቤዙ F- ነው። Let X be the equilibrium concentration of hydronium ion and what? F ion ወይም fluorine ion። አሁን by the way እዚህ ላይ X is a known quantity for the hydronium ion ሲል ለሃይድሮኒየም አዮን ብቻ ሳይሆን ለዚህኛውም ጭምር ነው። X ለዚህም ነው ለዚህም ነው። ምክንያቱም X ሰጠ ነው። የትኛውም ምሳሌ ብታሄዱ ወይም ብታው በዚያ y ነው የምታገኙት። Thus HF in aqueous solution plus water which give us hydronium ion plus fluorine ion። ስለዚህ initial concentration of hydrogen fluoride 0.5 ተብሎ ተሰጥቶናል። የሊኩዊድ ይሄ ዋተሩን አንሰጥም ባይዘወይ ለዋተሩ ዳሽ ብለን ነው የምናስቀምጠው ሶስቱም ላይ ICU ላይ ማለት ነው። ያ ማለት ኢኒሻል ቼንጅ እና ኢኩሊብሪየም ላይ ለዋተሩ ዳሽ 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 ነው የምንለው። ምክንያቱም በዚህ ኬሚካል ኢኩዌሽን ሊኩዊዱ ፓርቲሲፔት አያደርግም። ኢንስቴድ አኩየሱ ነው ፓርቲሲፔት የሚያደርገው። እንደምታዩት ሃይድሮጅን ፍሎራይድ አኩየስ ስለሆነ ቫልዩዎች ተቀምጠዋል። ሃይድሮኒየም አዮን አኩየስ ሶሉሽን ስለሆነ ቫልዩዎች ተቀምጠዋል። ፍሎሪን አዮንም አኩየስ ስለሆነ ተቀምጧል። ዋተር ግን ሊኩዊድ ስለሆነ እዚህ ውስጥ ፓርቲሲፔት አያደርግም ማለት ነው። ኦኬ የለበትም ክፍት ነው ምንተው። ከዛ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ እንግዲህ ስንት ነው? 0.5 የሃይድሮኒየም አዮን እና የፍሎሪን አዮን ደግሞ ኢንስቲያሉ 0.0 ነው። ቼንጁ ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ኤክስ ያክል ሉዝ ያደርጋል። ሃይድሮኒየም አዮን ደግሞ ኤክስ ያክል ጌን ያደርጋል። ይህም ኤክስ ያክል ጌን ያደርጋል። ከዛ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽኑ 0.5 ማይነስ ኤክስ ይሆናል ወይም ቁልቁል ደምሩት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን እና ቼንጁን ደምሩት ሲደምሩት ይሄን ታገኛላችሁ። ይሄ ሲደመር ይሄ ዜን 0 ሲደመር ኤክስ ኤክስ ይመጣል። እዚህም 0 ሲደመር ኤክስ ኤክስ ይመጣል። ይሄን ያስ K ማለት the concentration of hydronium ion times the concentration of F ነው ወይም F ion over hydrogen fluoride concentration። ዜን ምን እናደርጋለን? substitute the concentration of hydrogen fluoride, hydrogen ion and fluorine ion in terms of X gives አሁን በሃይድሮኒየም አዮን ፈንታ ኤክስ እንተካው በፍሎሪንም ኤክስ እንተካው እነዚህን ኤክሶች ማለት ነው። ከዛ እስር ደግሞ በሃይድሮጅን ፍሎራይድ ፈንታ ደግሞ ይሄን ልተካ ነው ይሄን። ስለዚህ ይሄ ሲባዛ በዚህ ሲካፈል ለዚህ ነው አሰራሩ በቃ ባጭሩ። ኦኬ ከዛ እኩል ይሆናል ስንት ይመጣል? 6.8 times 10 raised minus 4። በእርግጠኝነት እዚህ ጋር ይሄ ቁጥር ከየት ነው የመጣው? ግራ ገብቷችኋል። 6.8 times 10 raised minus 4 አልተሰጠም እኮ እዚህ ጋር አልተሰጠም። ኦኬ የተሰጠ pH ብቻ ነው። ታዲያ ከየት መጣ ይሄ ቫልዩ? 6.8 times 10 raised minus 4 እንመለስ። ይሄው ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ማለት 6.8 times 10 raised 4 ከዚህ ቴብል እንድትሰሩ ነው የተፈለገው። ቴብሉ ካልተሰጠ ደግሞ ይሰጣችኋል እንደ ጥያቄ ጊቭን ተደርጎ ይሰጣል የኬ ቫልዩ ማለት ነው። ስለዚህ የታለ እኩል ነው 6.8 times 10 raised minus 4 ካረግን በኋላ ይሄ ስኩዌር ይሆናል ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ዴን ክሮስ አድርጉትና ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነገር ይመጣል። ያ ማለት x square plus 6.8 times 10 raised minus 4 times 6 minus 3.4 times 10 to the power of minus 4 which is equal to 0 ይሄ እንግዲህ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው። This is a quadratic equation that can be solved using the quadratic formula, or you can use the approximation method for X because HF is a weak acid and weak acid ionize only a slight extent. X must be smaller compared to 0.5. Therefore, you can make this approximation 0.5 minus X which is approximately 0.5 ብለን approximate ማድረግ እንችላለን ወይም ከ0.5 ያነሰ መሆን መቻል አለበት ምክንያቱም ዊክ አሲድ ስለሆነ። then now the ionization constant expression becomes ስንት ይመጣል? x square over 0.5 minus x which is approximately x square over 0.5 ለምንድን ነው ይሄን ያልነው? ይቺ በጣም ስሞለር ቁጥር ስለምትሆን x ቫልዩ ከ0.5 ላይ ሲቀነስ 0. ማን ነው ከ0.5 ሲቀነስ በጣም ስሞለር ነምበር ራሱን ይሰጣል ማለት። ለምሳሌ ከ10 ሲቀነስ 0.00001 ብትሉት ኦልሞስት ያው 10 እንደማለት ነው። ስለዚህ ዊክ አሲድ አዮናይዝ ሲደረግ ኢን ስሞል ኤክስታንት ስለሆነ ዛት ማች ለውጥ ስለሌለው ነው ራሱን አፕሮክሲሜት አድርጎ ያስቀመጠው።
which is equal to 6.8 times 10 raised to minus 4 እንላለን። then rearrange this equation gives x square which is equals to አሁን ምኑን እንተዋለን? ይሄንን እንተዋለን ምክንያቱም ኦልሬዲ አፕሮክሲሜት አደረግ ነው። ከዛ ክሪክሮስ አድርጉት። x ስኩዌር ማለት ይሄ ሲባዛ በዚህ ማለት ነው። x ስኩዌር ማለት 0.5 times 6.8 times 10 raised to minus 4 ከቻላችሁ ኳድራቲክ ፎርሙላን በመጠቀም የኤክስን ዋጋ ማግኘት ትችላላችሁ። ካልቻላችሁ ግን በዚህ በአፕሮክሲሜሽን ሜተድ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ ሁለቱ ሲባዙ ስንት ይመጣሉ? 3.4 times 10 raised to minus 4 ይመጣል። ዜን ኤክስን ለማግኘት ቦዝ ሳይድ ስኩዌር ሩት ይሄንም ስኩዌር ሩት አስገቡት፣ ይሄንም ስኩዌር ሩት አስገቡት ማለት ነው። ከዛ ስኩዌር ሩት ውስጥ ሲገባ እንግዲህ ምን ይመጣል? 1.8 times x the power of minus 2 molarity ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ x ዋጋ ስንት መጣ? 1.8 times 10 raised minus 2 የx ዋጋ ማለት x ምንድነች ብለናል? የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን እና የፍሎሪን አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። Thus we have solved for x without using quadratic equation. At equilibrium we have the concentration of hydrogen fluoride which is equal to 0.5 minus x ነበረ። x ማለት 0.018 ነው ወይም 1.8 times 10 raised minus 2 ሞላሪቲ ነው። ስንት ይመጣል? 0.48 ሞላሪቲ። ስለዚህ የሃይድሮጅን ፍሎራይድ ኮንሰንትሬሽን አት ኢኩሊብሪየም ላይ ይሄ ይመጣል። ኤንድ የፍሎሪን አዮን ኮንሰንትሬሽን እና የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ደግሞ ስንት ይመጣል? 0.018 ወይም 1.8 times 10 raised minus 2 ሞላሪቲ ይመጣል ማለት ነው። ሁለቶች እኩል ናቸው x ብለን እያድንባቸው ማለት ነው። ዜን ፒኤቻቸውን ካልኩሌት ለማድረግ ደግሞ ፒኤች ማለት ኔጋቲቭ ሎጋሪዝም ኦፍ 0.018 that is 1.7 4 ይመጣል። how good is approximation ይላል። approximation እንዴት ጥሩ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ approximate በማድረግ የኳድራቲክ ፎርሙላ ሳንጠቀም በቀላሉ ማግኘት ስለቻለ ነው። because k value for a weak acids are generally known to the accuracy only plus or minus 5%. It is reasonable to require x to be less than 5% of 0.5. The number from which it subtracts. In other words, the approximation is valid if the percent ionization equals to less than 5%. በአጭሩ weak acid ከሆነ ከዋናው ኮንሰንትሬሽን ከተሰጠን ከ0.5 ኮንሰንትሬሽን እንግዲህ weak acid 0.5 ሞላሪቲ ነበረ ቢያንስ በ5% ነው ሚኒማይዝ ሊሆን የሚችለው ወይም ሊቀንስ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ 0.01 over 0.5 times 10% that is 100% which is 3.6% ይሆናል። ፐርሰንት አዮናይዜሽን ካልኩሌት እናደርገው ማለት ነው። ሶ በዚህ ወይ መረዳት ትችላላችሁ። አሁንም ሌላ ምሳሌዎች አሉ። ይሄኛው ምሳሌ ስንጨምረው ሞር ክሊር ይሆንላችኋል። Only a small fraction of weak acid ionized in aqueous solution. What is the percent ionization of acetic acid in 0.1 molarity solution of acetic acid? አሁን እዚህ የተጠየቀው ጥያቄ ምኑ ነው? What is the percent ionization? Percent ionization calculate እንድናደርግ ነው። So chemical formulaውን እንጽፋለን። acetic acid plus water in liquid hydronium ion plus acetate ion ይሰጠናል። k value 1.8 times 10 raised to minus 5 ነው። እንግዲህ ይሄ ከቴብሉ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን 0.100 ሞላሪቲ ነው። ዜን የሃይድሮኒየም አዮን እና የአሴቴት አዮኑ ኮንሰንትሬሽን ደግሞ 0.0 ነው። የሁለቱም ቼንጁ ኤክስ ያክል ሉዝ ያደርጋል። ከዚህ ኤክስ ያክል ሞላሪቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ያክል ጌን ያደርጋሉ። ስለዚህ ኤክስ ማለት የሃይድሮኒየም አዮን እና የአሴቴት አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽኑ ስናይ ቁልቁል ሁለቱን ደምሩት። ይሄ ሲደመር ይሄ ማለት ነው። ይሄን እናገኛለን። 0 ሲደመር x ይሄን እናገኛለን። እንደዛ አድርገን እንሰራና x is a known quantity, it is the hydronium ion concentration solution and also it is also what the concentration of acetate ion ጭምር ነው x ማለት which can be determined from the k ማለት እንግዲህ the concentration of hydronium ion times acetate ion over acetic acid ነው የacetic acid concentration. Substitute the concentration of acetic acid, hydronium ion and acetate ion in terms of x. በዚህ ቦታ xን እንተካለን፣ በዚህ ቦታ xን እንተካለን። ሲካፈል በአሴቲክ አሲድ ኮንሰንትሬሽን ፈንታ ይሄው ይሄንን
ስለዚህ እነዚህን ነው የምንተካ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ምን በተመሳሳይ ከዛ ኬ ግን ስንት ተብሎ ተሰጥቶናል 1.8 times 10 minus 5 ስለዚህ ይሄን ተካን which is equal to x square over 0.1 minus x x times x x square ከዛ ይሄን ለውጡን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን since acetic acid is a weak acid and a weak acid ionize only a slight extent x must be smaller compared to 0.1 therefore you can make approximation that means 0.1 minus x which is approximately 0.1 ቅድም እንደሰራ ነው ማለት ነው ኦኬ ይቺ x value በጣም ትንሽ ስለሆነች ከ0.1 ላይ ሲቀነስለት ራሱ 0.1 ነው approximate ሲደረግ ሲጠጋጋ ማለት ነው now the equation become 1.8 times 10 raised to minus 5 times 0.1 which is equal to x square ያ ማለት ይሄን በዚህ ክሪክሮስ እንደማድረግ ነው ይሄን በዚህ ይሄ ሲባዛ በዚህ እኩል ይሆናል ይሄ ሲባዛ እዚህ ጋር አንድ ባረጋት x square is equal to 1.8 times 10 raised to minus 5 times 0.1 ምክንያቱም የቅናሹን አፕሮክሲሜት አድርጌ ስንት ስላደረኩት 0.1 ስላደረኩት ማለት ነው ዜን x ለማስቀረት ምን አደርጋለሁ both side under radical አስቀራለሁ ከዛ x ማለት √1.8 times 10 raised to minus 6 ይመጣል ምክንያቱም 1.8 times 10 raised to minus 5 times 0.1 ማለት 1.8 times 10 raised to minus 6 ስለሚመጣ ይቺ አንድ ፖይንት ወይም አንድ ዴሲማል ሽፍት ስላደረገች ማለት ነው ከዛ ከሩት ሲወጣ 1.342 times 10 raised to minus 3 ይሆናል ስለዚህ x ነው አጋገኘን ፐርሰንት አዮናይዜሽን ነው እንድንሰራ የተጠየቀው ፐርሰንት አዮናይዜሽን ማለት እንግዲህ x ኦቨር ኦኬ ያገኘነው x አለ that is 1.342 times 10 raised to minus 3 ሲካፈል ለኢኒሻሉ ለ0.1 at equilibrium ላይ ያገኘነው 1.34 times 10 minus 3 ነው at equilibrium ኢኒሻል የነበረው ደግሞ 0.1 times 100% which is 1.342% ስለዚህ አዮናይዝ የሆነው ስንቱ ነው 1.3% ነው ማለት ነው አዮናይዝ የተደረገው ስለዚህ weak acid አዮናይዝ የመሆን ፕሮባቢሊቲው በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው Okay, how do you calculate the pH of weak acid? Weak acid in pH እንዴት አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን? Generally, you can calculate the hydrogen ion concentration of pH of an acid solution at equilibrium. Give the initial concentration of the acid and its Ka value. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሰጠናል? We can calculate the hydrogen ion concentration or pH of an acid solution at equilibrium. Give initial concentration of the acid የአሲዱ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ይሰጠናል እናም KO ይሰጠናል ስለዚህ እሱ ከተሰጠን pHን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ሌላ KN የን ያልከሰራን አሁን ደግሞ የቤዝ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ነው ቀደም ላይ የአሲድ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ነበረ KA A አሲድ ነች and እዚህ ጋር ደግሞ KB B ቤዝ ነች ስለዚህ KB ደግሞ የቤዝ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል Equilibria involving weak base are treated similarly to those for weak acids. Ammonia, for example, ionize in water as follows. ለምሳሌ ammonia plus water, ammonium plus hydroxide ion ሰጠን። አሁን ammonia in aqueous solution ነው, water in liquid ነው, ammonium in aqueous ነው, hydroxide ion ደግሞ in aqueous ነው. ስለዚህ ልክ ቅድም ስንሰራው በነበረው መሰረት ነው የምንሄደው የተለየ ነገር አይኖረው ያ ማለት ኮረስፖንዲንግ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ Kc ማለት እንዴት ነው የሚሰራው Kc ማለት that is the concentration of ammonium times the hydroxide concentration over የኮንሰንትሬሽን ኦፍ አሞኒያ times water ይሄ ማለት እዚህ ጋር ያለው የሁለቱ ብዜት ሲካፈል እዚህ ጋር ያለው ለሁለቱ ብዜት ማለት ነው Kc ማለት በክሪክሮስ እናረግና ይችን የዋተሯን በማን እናበዛታለን በኬሲ እናበዛታለን በኬሲ ስናበዛት ማን እናገኛለን ኬቢን እናገኛለን ይሁት እንደምታውቁት ኬቢ ማለት ኬሲ ታይምስ ዋተር ይችን ወደ የተወሰደና ክሪክሮስ አድርገን ወደዚህ ወሰድና ማለት ነው ስለዚህ ኬቢ ማለት ኬሲ ታይምስ the concentration of water which is equals to the concentration of ammonium times the concentration of hydroxide ion ሲካፈል
ለኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋት አሞኒያ። ኬቢ ምንድነው? ቤዝ ዲሶሲዬሽን ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ቤዝ ኢን አኳየስ ሶሉሽን ፕላስ ዋተር ኢን ሊኩዊድ which give us HB ይቺ ቤዟ ነች ኢን አኳየስ ፕላስ ሃይድሮክሳይድ አዮን ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ቢ ያልነው ለምንድን ነው? ቅድም ላይ ኤ እያልን ሰርተን ነበር ለአሲድ። አሁን ደግሞ እዚህ ቤዝን ቢ። So this equation has a base ionization constant Kb, the equilibrium constant for ionization of weak base እንደማለት ነው, which is equals to Kb ማለት Hb plus times hydronium ion, hydroxide ion divided by concentration of B. So ከኬኤ ጋራ ተመሳሳይ የሆነ ፎርሙላ ላይ ያለው ልዩነቱ የቤዝ ያኛው አሲድ መሆኑ ብቻ ነው። Note that Kb value for stronger base are larger, while Kb value for weaker acid is small. That means Kb increase አደረገ ማለት acid strength base strength ጨመረ ማለት ነው። Kb value ቀነሰ ማለት ደግሞ base strength ቀነሰ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ ቅድም አሲዱ ላይ እንዳየነው የዊክ ቤዞች Kb value ተሰጥቷል። ለምሳሌ አሞኒያ NH3 1.8 times 10⁻⁵ ነው። አናላይን የሚባል አለ፣ ኢታልማይን፣ ሃይድሮዝማይን፣ ሃይድሮክሲላማይን፣ ሚታላይን፣ ፓይሪዳይን ምናምን የሚባሉ እነዚህ ዊክ ቤዞች ናቸው። ፎርሙላቸው እዚህ ተሰጥቷል። Kb ቫልዩአቸውም ተሰጥቷል እዚህ ጋር። In solving problems involving weak base, you should follow the same guidelines as you follow for the weak acid. ከላይ weak acid በሰራንበት ፎርም ነው እዚህ የሚሰራ፣ ምንም የተለየ ነገር የለው። The main difference is that calculating the concentration of OH ወይም hydroxide ion instead of what hydronium ion or hydrogen ion። ከዛ ውጭ ምንም የተለየ ነገር የለውም፣ ተመሳሳይ ነው። እስኪ ይህን ምሳሌ እንይ። What is the hydronium ion concentration of 0.2 molarity solutions of ammonia in water? አሁን 0.2 ሞላሪቲ ያለውን አሞኒያ ውሃ ውስጥ ስንቀላቅለው ኦኬ የሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽኑ ምን ይመጣል? ስንት ነው? What is the hydronium ion concentration? ስለዚህ ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የተጠየቀው። By the way, እዚህ ላይ ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ሳይሆን እንደኔ ግንዛቤ የሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ከተባለ ለአሲድ እንጂ ለቤዝ አይደለም ሃይድሮኒየም። ያ ማለት H3O+ ማለት ነው ሃይድሮኒየም አዮን። እዚህ ጋር ግን ቤዝ ስለሆነ ካልኩሌት ማድረግ ያለብን ሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽን ነው። ሶ እሱ ሊፈልጎ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ሃይድሮኒየም አዮን ኮንሰንትሬሽን ካልኩሌት አድርጉት የሚለው። ስለዚህ እንቀጥል። የተሰጠን 0.2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ተሰጥቶናል። አሞኒያ ደግሞ Kb ቫልዩ ከቴብል ማየት ትችላላችሁ 1.8 times 10⁻⁵ ተሰጥቷል። ስለዚህ በተመሳሳይ ኬሚካል ኢኩዌሽን እናስቀምጣለን። that is NH3 in aqueous solution plus water in liquid which give us ammonium NH4 in aqueous plus OH ion aqueous. So initial concentration ወይም የI value 0.2 and C value x ያክል ሉዝ አድርጓል። ኢኩሊብሪየም ማለት ታዝስ ሲደመር ይሄ ነው ወይም 0.2 - x ማለት ነው። ይሄን እንወስዳለን። የአሞኒያ ደግሞ ኢኒሻሊ 0 ነው። የሃይድሮክሳይድ አዮንም ኢኒሻሊ 0 ነው። በኋላ x ያክል ኮንሰንትሬሽን ጌን ያደርጋል ወይም ሞላሪቲ ጌን ያደርጋል። ይሄን በተመሳሳይ x ያክል ጌን ያደርጋል። ከዛ ኢኩሊብሪየሙ ላይ x ይሆናል። 0 ሲደመር x ነው። 0 ሲደመር x ነው። ከዛ the equilibrium equation for the reaction is given by Kb ማለት the concentration of ammonium times the concentration of hydroxide ion ሲካፈል ለአሞኒያ ነው። ለአሞኒያ ኮንሰንትሬሽን። ስለዚህ እዚች ጋር በዚች ፋንታ ኤክስን እንተካለን፣ በዚች ፋንታ ይችን ኤክስ እንተካለን፣ በዚች ፋንታ ደግሞ ይችን እንተካለን ማለት ነው። substitute NH3 NH4 plus and OH minus in terms of x gives ይልና እንግዲህ x ተካን x ስኩዌር ይመጣል። ከዛ NH3 ማለት ደግሞ 0.2 ሞላሪቲ ማይነስ 2 ነው። አቲኩሊብሪየም ነው ካልኩሌት እያደረግን ያለው ነው። ባይ ዘ ወይ አቲኩሊብሪየም የNH4x ነው፣ የOHx ነው። የNH3 ደግሞ 0.2 ማይነስ x ነው። ምክንያቱም x ያክል ሉዝ ያደርጋል ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ሲሄድ። ኢኒሻሊ ይሄን ያህል ነበረው፣ ወደ ኢኩሊብሪየም ሲሄድ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ሉዝ እያደረገ ነው የሚሄደው፣ ምክንያቱም በዋተር ዲሶሺየት እየሆነ ስለሆነ ማለት ነው።
ይሄኛው ደግሞ ጌን እያደረገ ይመጣል። ሁለቱ ነው፣ ሌላ ታሪክ የለው። ስለዚህ KB ማለት 1.8 times 10 raised minus 5 ነው which is equals to x square over 0.2 minus x. Since NH3 is a weak base and the weak base ionize only slight extent, x must be small compared to 0.1. ስለዚህ approximate እንጠቀማለን 0.2 minus x which is equal to 0.2 ይችን approximate አድርገን ራሷን ማምጣት ነው። ሁሌም ስንሰራ የነበረው ምሳሌም በዚህ ወይ ነው። አሁንም በዚህ ወይ እንቀጥላለን። ስለዚህ 1.8 times 10 raised minus 5 times 0.2 ቫልዩ እንሰራለን። ስንት ይመጣል? 3.6 times 10 to the power of minus 6 ይመጣል። ዜን x ስኩዌር ማለት ይሄ ነው። ቦት ሳይድስ አንድ ራዲካል እናደርግና x ብቻዋን እናስቀራለን። ዛት ሚንስ n ስኩዌር ሩት ውስጥ ታስገቡት 1.897 times 10 raised minus 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ x ቫልዩ ማለት የኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋት አሞኒየም ወይም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮክሳይድ ነው። ናው ዘ ኢኩዌሽን ቢካምስ ይሄ ይመጣል ይላል። ይሄንን ሰርተነዋል ኦልሬዲ ተሰርቶ ነው። ይሄን ስኩዌር ሩት አስገብተን ኤክስን ያመጣ ነው ማለት ነው። ወደ ኋላ ምን አድርጓል? ሽፍት አድርጓል። አሁን ይሄን ከላይ አድርጉት፣ ይሄኛውን ከታች አምጡት። ቅደም ተከተል ተሳስቷል። ምክንያቱም ይሄንን ከላይ ሰሩትና መጀመሪያ ይሄ ሲባዛ በዚህ ካረጋችሁት በኋላ ኤክስ ስኩዌር ይመጣል። ከዛ ቦት ሳይድ ስኩዌር ሩት ታረጋችሁት በኋላ ይሄ ይመጣል። ይቺ መስመርና ይቺ መስመር ቦታ ተቀይረዋል። ወደ ላይ ወደ ታች ሽፍት አድርጉት። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ካልኩሌሽኑ ፓርት። ዛት ማች የሚከብድ ነገር አይደለም። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ኳድራቲክ የሚመጣባችሁ ነገር ካለ ምናልባት እሱ ነው ዲፊካልት ሊሆን የሚችለው። ኳድራቲክ እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ አያደርግም። ራዘር ዊክ አሲድ እና ዊክ ቤዝ ስለሆነ ስላይትሊ ነው ዲሶሺየት የሚያደርገው። ስለዚህ አፕሮክሲሜት ሜትር ትጠቀሙና ራሱን ታረጉታላችሁ። ሶ በዛ ወይ ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁና ክሊር ያልሆነ አይዲያ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ከዛ በተጨማሪ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በድጋሚ በሌላ ክፍል በፓርት 4 ማለት ነው ኮመን አዮን ኢፌክት ኤንድ በፈር ሶሉሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።